नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो मजामां। चालो आज बात करीशुं घरे शीखीए ऑगस्ट अंक नंबर 3 धोरण 6 विषय विज्ञान और टेक्नोलॉजी नी तमाम प्रवृत्तिनी संपूर्ण सोल्यूशन साथे समझ आपणे आ विडियोनी अंदर मेळवीशुं। मित्रों, तमे नवा हो तो मारी चेनलने सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी करीने ऑगस्ट मासनुं घरे शीखीएना तमाम विडियो तमने सौ प्रथम मळी रहे। विज्ञान है वस्तुओं जूथ बनावा पाठ नंबर है 1। अँ मित्रों तमारे एक पूर्व तैयारी माटे एक प्रवृत्ति करवानी है। चालो जोई लईशुं। तमारा घरमांथी केटलीक वस्तु एकठी करवानी छे अने हाँ, तमारी आ वस्तु एक थेलामां के खाली डोलमां एकठी करवी। तेना माटे तमारे अहींया साधन सामग्री माटे तमारा थेलामां टूथब्रश, टूथपेस्ट, प्लास्टिकनी चमची, साबु, एक नानी डब्बीमां थोड़ुं मरचुं, आखुं मरचुं नथी लेवानुं, कपड़ा धोवानो साबु, अंतरनी नानी शीशी, वासण साफ करवानो कूचो, कांसको, पाउडरनो डब्बो, माथामां नाखवानुं तेलनी नानी शीशी, एक नानी शीशीमां खावानुं थोड़ुं तेल, नानी डब्बीमां थोड़ुं हींग, हाथ रूमाल, पगना मोजानी जोड़ी, कातर, चश्मा, नानी दड़ी, अगरबत्ती, रबर, बंगड़ी, छरी, स्क्रूड्राइवर, हथोड़ी, दीवासळीनी पेटी, मीणबत्ती, नानो बल्ब, प्लास्टिकनी वाटकी, चप्पल, पेन्सिल, पेन, एक कागळना टुकड़ामां थोड़ुं मीठुं, दिवेल वगैरे लेवानुं छे। हवे आ बधी वस्तुओ तमे नाना नाना जूथमां वहेंचवानी छे। आ जूथ केम बनाववा ते तमे नक्की करी शको छो। जेम के आपणे जूथ बनाववाना छे तो कई रीते बनावशुं, तो आ रीते तमारे जूथ बनाववाना छे कि ते वस्तु शामांथी बनी छे तेना आधारे तमे जूथ पाड़ी शको छो। लाकडानी वस्तु बधी एक साथे, प्लास्टिकनी वस्तु पण एक साथे करवानी छे बधी भेड़ी, अने धातुनी वस्तु होय तेना पण जूथ के पछी काचनी बनावटवाળી वस्तुओ वगैरे अलग जूथ बनाववाना छे। पछी तमे तेनो उपयोगना आधारे पण जूथ बनावी शको छो। जेम के सफाईना साधनो होय तो अलग जूथ, खावानी वस्तुओना जूथ अलग, सुगंधवाળી वस्तु होय तो एनी पण जूथ अलग करवानुं छे, श्रृंगारनी वस्तु होय जे शणगार माटे ए पण अलग जूथ बनाववानुं छे, अने रसोई बनाववानी जे वपराती वस्तु होय एनुं पण अलग जूथ बनाववानुं छे। तमे तेनी बनावटना आधारे जूथ बनावी पण शको छो। जेम के प्रवाही वस्तुमांथी बनती वस्तुने अलग जूथ बनावो, घन वस्तुओमांथी बनती वस्तु पर अलग जूथ, कठण वस्तु होय, नरम वस्तु, पाउडर जेवी वस्तुओनुं जूथ, जेमांथी वास आवती होय तेवी वस्तुओना जूथ पण तमे अलग तारवी शको छो। अने जूथ बनी गया पछी जूथ प्रमाणे वस्तुनी अलग नानी थेलीमां मूकी देवानी छे। अलग अलग बधानो जूथ पड़ी जशे तमारे, ने अलग अलग थेलीमां बधी वस्तुओ जूथवाई मूकी देवी। हवे तमे दरेक थेलाने तेमां रहेल वस्तुना जे जूथ होय ते प्रमाणे नाम आपवाना छे। जेम के प्लास्टिकनी वस्तुवाळो थेलो तो ए अलग आवे, तेवी रीते कोई सुगंधी वस्तुवाळो थेलो, प्रवाही वस्तुवाळो थेलो होय कि घन वस्तुवाळो थेलो, तो अलग अलग तमारे अहींया जूथ वाइज थेलो पेक करी देवानुं छे अने नाम पण आपी देवाना छे। तमारे थेलीओने जे नाम आपो तेनी बे कापली बनाववानी छे। एक कापली थेला पर लगावो अने बीजी कापलीनी चीठी वाળી देवानी छे। हवे आ बधी थेलीओ तमारा घरमां क्यांक संताड़ी देवानी छे। बस तमारी पूर्व तैयारी पूरी थई गई छे। हवे तमारे तमारा घરના सभ्यो साथे रमत रमवानी छे। हवे कई रीते रमवानी छे जोईशुं। तो आ रमतनुं नाम तमारे आपवानुं रहेशे खजानानी शोध। हवे तमारी बधी चीठीओने एक वाटकामां मूकवानी छे अने आ वाटको लई घરના बधा सभ्यो पासे जवानुं अने कहो के तेओ एक एक चीठी उपाड़े। पछी दरेकना जे तमारा घરના सभ्यो छे एमना पासे एक एक चीठी उपाड़वानी छे। जो चीठी वधु होय तो एक सभ्य एकथी वधु चीठी पण उपाड़ी शके छे, लई शके छे। हवे तेओने चीठीमां लखेल नाम प्रमाणे थेलो शोधवा कहो। जे सभ्य सौथी पहेला ज थेलो शोधी लावे ते विजेता गणाशे। आ रीते तमारे रमत रमवानी रहेशे। एक वखत रमत पूरी थई जाय एटले घરના सभ्यो साथे बेसवानुं छे अने तमे केवी रीते जूथ बनाव्या ते पण कहेवानुं छे तमारा घરના सभ्योने। अने तमे पण पूछी शको के तेओ बीजो कोई आइडिया होय तो घરના तमने आपी शके। तमे नोंध लेवानी छे कि तमे जोशो कि जूथ बनाववानी केटलीक पद्धति छे अने तेनी व्यवहारमां घणो उपयोग पण थतो होय छे। जेम के आपनुं रसोडुं काचनी वस्तुओ एक जग्याएथी मूकीए छीए खरुं ने, तो तमारा रसोडामां ज्यां अनाज राखेल होय त्यां साबु राखीए केम, बराबर। तो ए वस्तु अलग तारवानी छे कि ज्यां वस्तु करियाणानुं होय त्यां बीजी वस्तु न राखवी। तमारा घरमां एवी केटलीक जग्याओ छे कि ज्यां चोक्कस प्रकारनी वस्तुओ होय छे, तो नीचे आवा 5 प्रकारना जूथ आपणे बनाववाना छे। चालो जूथ बनावीशुं कि जग्या के जूथनुं नाम केवा प्रकारनी वस्तु त्यां होई शके।
ત્યાં રાખવાની હોય છે. પહેલું છે મસાલિયું હોય તો એ મસાલાનું જૂથ હોય, વસ્તુઓ અહીંયા જ રાખવાની હોય. ફ્રીજ હોય તો ફ્રીજની અંદર શાકભાજી હોય, અથાણા હોય, ફળ હોય. બાથરૂમ હોય તો સાબુ, શેમ્પૂ, બ્રશ, ટૂથપેસ્ટ આવી વસ્તુ ત્યાં રાખવાની હોય છે. જ્યારે દફતર આપણું હોય ત્યારે પાઠ્યપુસ્તક હોય, કંપાસ બોક્સ હોય, પેન, બોટલ, બીજી વસ્તુ ત્યાં આવતી નથી. આ એક પ્રકારનું જૂથ પડી ગયું છે. વાસણનો ઘોડો તો એના માટે પણ તમારે થાળી છે, વાટકો, ચમચી, રકાબી એ બધું જ એ જૂથની અંદર આવી જશે. ત્યાં બીજી વસ્તુ મૂકવાની નથી હોતી. તિજોરી હોય તો તમારે કપડાં, ઘરેણાં, કિંમતી વસ્તુઓ ત્યાં તિજોરીની અંદર મૂકવાની હોય છે. ત્યાં કરિયાણું મુકાય નહીં. તો આમ અલગ જૂથ પડી ગયું તમારું. હવે તમે મિત્રો જોશો કે આવી વસ્તુઓ તેના ઉપયોગના આધારે ચોક્કસ જગ્યાએ રાખવામાં આવે છે. કેમ કે રસોડામાં વપરાતી વસ્તુઓ રસોડામાં, નાહવાની વપરાતી વસ્તુઓ હોય એ બાથરૂમમાં રાખવામાં આવે છે. જ્યારે બગીચા કે શાળાની વસ્તુઓ ચોક્કસ જગ્યાએ રાખવામાં આવતી હોય છે. તેમના જૂથનો ઉપયોગ આધારે પડેલ હોય છે. આ ઉપરાંત પણ ચમકતી વસ્તુઓ, લીસી સપાટીવાળી કે ખરબચડી સપાટીવાળી વસ્તુઓ, નાની મોટી આકારના આધારે જુદી પડતી વસ્તુઓ, ઘન કે પ્રવાહી પ્રકારની વસ્તુ, એવા જૂથ પણ હોય છે. તેની બનાવટના આધારે પણ જૂથ બને. જેમ કે પ્લાસ્ટિકની વસ્તુ હોય, સ્ટીલની વસ્તુ હોય, કાચની વસ્તુ, લાકડાની વસ્તુ, આવા જૂથ પણ બની શકે. વિચારો કે બજારમાં આવા જૂથના આધારે જે વસ્તુ મળતી હોય છે ખરી. તો આ રીતે તમારે મિત્રો જૂથ પાડવાનો હોય છે. હવે આગળ જોઈશું કે કોઈ વસ્તુ પર પ્રકાશ પડે એટલે તે આપણને દેખાય છે. એટલે થેલાને જો કાચની પાછળ રાખીએ તો પ્રકાશ કાચની આરપાર નીકળી જાય. તમે જોતા હશો કે કાચની આરપાર જે દેખાતી વસ્તુ હોય અને કાચની આરપાર અમુક વસ્તુ એવી હોય છે કે જે આરપાર નથી દેખાતી હોતી. એટલે થેલો દેખાય છે. આમ જે વસ્તુની આરપાર પ્રકાશ નીકળી જાય તે વસ્તુને આપણે પારદર્શક કહીએ છીએ. આ એની વ્યાખ્યા બની ગઈ છે. પારદર્શક પદાર્થ એટલે શું? જો તમારે પરીક્ષામાં પૂછાય તો આ રીતે લખી શકાય કે જે વસ્તુની આરપાર પ્રકાશ નીકળી શકે તેને પારદર્શક પદાર્થ કહે છે. તો આપણે આરપાર જોઈ શકાય તેવી 3 વસ્તુઓના નામ લખવાના છે, જેમાં કાચ છે, હવા અને શુદ્ધ પાણી એની આરપાર જોઈ શકાય છે. જો થેલાને તમે લાકડાના કે લોખંડના કબાટમાં સંતાડો તો ન દેખાય, કારણ કે એ અપારદર્શક છે. ચાલો આપણે અપારદર્શક વિશે પણ જોઈ લઈશું કે જે વસ્તુની આરપાર પ્રકાશ પસાર ન થાય તે વસ્તુને અપારદર્શક પદાર્થ કહે છે. જે તમારે 3 વસ્તુ અપારદર્શક પદાર્થની લખવાની છે, જેમાં દિવાલ, લાકડાનું ટેબલ ને તિજોરી, આ વસ્તુઓ અપારદર્શક છે. હવે પ્રવૃત્તિ આપણે આગળ કરીશું કે એક સફેદ કાગળ લેવાનો છે. શું તેની આરપાર દેખાય છે? તેના પર થોડું તેલ ઘસો. હવે ફરીથી જુઓ, હવે કેવું દેખાય છે? શું તે પારદર્શક છે, અપારદર્શક છે? હવે તમારા પાઠ્યપુસ્તકના પાના નંબર 32 પર જુઓ અને નક્કી કરો કે આવી વસ્તુઓનું શું કહીશું. તો જે આવી વસ્તુ હોય એને પારભાષક કહેવાય છે મિત્રો. તો આપણે આવી જે વસ્તુઓ છે એની વાત કરીશું કે નીચેનું કોષ્ટક છે એને જોવાનું છે. અને આ કોઠો તમારા વિજ્ઞાનના પાઠ્યપુસ્તકના 4થા પાઠમાં પણ છે. એક પારદર્શક પ્યાલો છે. પ્યાલો લો. સૌપ્રથમ નીચે આપેલી યાદીમાંની પહેલી વસ્તુ માટી લો. હવે તેમાં અડધો પ્યાલો ભરાય એટલું પાણી ભરવાનું છે. ચમચી વડે એને હલાવવાનું છે. શું માટી પાણીમાં ઓગળી ગઈ? તમારું અવલોકન નીચેની કોષ્ટકમાં લખવાનું છે. અને આમ દરેક વસ્તુને વારા પરથી તપાસીને તમારું અવલોકન અહીં જે કોષ્ટક છે તેમાં લખવાનું છે. તો ચાલો આપણે મિત્રો જોઈશું ઘન વસ્તુઓ. તમારે મિત્રો પ્રેક્ટિકલ તમારે ઘરે તમે કરી શકો છો. પહેલી છે વસ્તુઓ અને પાણીમાં ઓગળી કે ન ઓગળાય. હા અને નામાં જવાબ આપવાનો છે. તો માટી છે, તો માટી પાણીમાં નથી ઓગળતું, ના. રેતી હોય એને પણ તમે પાણીમાં નાખશો તો એ પણ નહીં ઓગળે, એટલે ના આવશે. હવે ખાંડ છે, તો તમે પાણીમાં જ્યારે નાખશો તો એ ઓગળી જશે. તમે શરબત બીજું બનાવતા હશો, હા, પાણીમાં ઓગળી જાય છે. કોફી પાવડર હોય એ પણ પાણીમાં ઓગળે છે, એટલે હા આવશે. મરચાંનો પાવડર પણ પાણીમાં ઓગળી જાય તો હા. હળદર એ પણ પાણીમાં ઓગળે છે, હા. નાહવાનો સાબુ એ પણ પાણીમાં ઓગળી જાય છે. અને પાવડર હોય છે એ પણ પાણીમાં ઓગળતો હોય છે. તો એ વસ્તુઓ તમારે પાણીમાં ઓગળે છે કે નહીં એ તમારે પ્રેક્ટિકલ રીતે પણ તમે ઘરે કરી શકો છો મિત્રો. હવે પ્રવાહી વસ્તુની વાત કરીશું તો લીંબુનું પાણી હોય એ પણ પાણીમાં ઓગળે છે. દૂધ છે એ પણ પાણીમાં ઓગળે છે, એટલે હા. ખાવાનું તેલ છે એ પાણીમાં નથી ઓગળતું, ના, કારણ કે એ તરે છે ઉપર, જોશો તમે. માથામાં જે નાખવાનું તેલ છે એ પણ
નહીં ઓગળે, ઘી છે એ પણ નહીં ઓગળે, કેરોસીન પણ નહીં ઓગળે, અને નારિયેળનું પાણી છે એ ઓગળી જાય છે, જ્યારે શાહી હોય છે એ નથી ઓગળતી. તો આ રીતે તમારે વસ્તુનું જૂથ પાડવાનું કે પાણીમાં ઓગળે છે કે નથી ઓગળતી તે રીતે તમારે પ્રેક્ટિકલ રીતે તમે ઘરે કરી શકો છો. અવલોકનના આધારે કહી શકાય કે જે વસ્તુ પાણીમાં ઓગળી ગઈ તે દ્રાવ્ય છે અને જે ન ઓગળી શકે તે વસ્તુઓ અદ્રાવ્ય છે. આ તમારે વ્યાખ્યા જો પરીક્ષામાં પૂછાય તો તે તમે લખી શકો છો કે દ્રાવ્ય કોને કહેવાય, તો કે જે વસ્તુઓ પાણીમાં ઓગળી જાય તેને દ્રાવ્ય કહે છે અને જે વસ્તુ પાણીમાં નથી ઓગળતી તેને અદ્રાવ્ય કહે છે. અડધો પ્યાલો ભરી પાણી લો. હવે તેમાં નીચેના કોષ્ટકમાં આપેલી વસ્તુ વારાફરતી પાણીમાં નાખો અને તે વસ્તુઓ જુઓ તે પાણીમાં તરે છે કે ડૂબે છે. તમારા અવલોકનના આધારે નીચેના કોષ્ટકમાં નોંધવાનું છે. હવે તમારે અહીંયા કોષ્ટક આપેલું છે, વસ્તુ તરશે કે ડૂબશે કે વચ્ચે રહેશે એ તમારે અહીંયા નોંધવાનું છે. તો ચાલો જોઈશું મિત્રો. દિવાસળી છે તો એ તમે પાણીમાં નાખશો તો એ વસ્તુ તરે છે, એટલે તમારે અહીંયા રાઈટનું નિશાન કરવાની છે. દિવાસળીની પેટી પણ પાણીમાં તરશે તો એના સામે પણ રાઈટ કરશો. ચાવી છે લોખંડની એ ડૂબી જશે પાણીમાં તો એના અમે તમારે જ્યાં ડૂબે છે તેની સામે રાઈટ કરશો. કાગળ છે તો એ પાણીમાં તરશે. રૂ છે એ પાણીમાં ડૂબી જશે. કોડિયું છે એ પણ પાણીમાં ડૂબી જશે. ઘી છે એ પણ ડૂબી જાય છે. પેન્સિલ છે એ પાણીમાં તરે છે. રબર છે એ પણ જે પાણી હોય છે એમાં તરતું હોય છે. ખીલી લેશો તો એ ડૂબી જશે અને પાંદડું છે પાંદડા એ પણ પાણીમાં તરે છે. આ રીતે તમારે વસ્તુ તરે છે કે ડૂબે છે એની તમારે પ્રેક્ટિકલી માહિતી પણ તમે તમારે ઘરે કરી શકો છો. તમે જોશો તો ખ્યાલ આવશે કે એક સરખા ગુણધર્મો ધરાવતી વસ્તુઓને તેના ગુણધર્મોના આધારે જૂથ બનાવવાથી આપણને તેનો અભ્યાસ સરળતાથી કરી શકીએ છીએ. આપણે શું શીખ્યા કે આપણે વસ્તુઓના તેના ગુણધર્મો દેખાવ કે આકારના આધારે જૂથમાં વહેંચી શકીએ છીએ. ઘન પ્રવાહી કે વાયુ, ઓગળવું કે ન ઓગળવું, પારદર્શક અપારદર્શક કે ભારભાષક, કઠણ નરમ જેવા ગુણધર્મો તેના ભૌતિક એટલે કે નજરે જોવાથી કે અડવાથી ખ્યાલ આવે કે રાસાયણિક એટલે કે પદાર્થ શેનો બનેલો છે તેનો આધારે ગુણધર્મો છે, તેના આધારે જૂથ બનાવાય છે. આપણે વસ્તુને સહેલાઈથી શોધી શકીએ કે સમજી શકીએ તે માટે જૂથ બનાવીએ છીએ. હવે તમારા પાઠ્યપુસ્તકના પાના પરના 33 પર છે એનું સ્વાધ્યાય તમારે અહીંયા કરવાનું રહેશે. મિત્રો આપણે અહીંયા ટાઈમ વધી ના જાય તેના માટે આપણે આટલે જ રાખીએ છીએ. જે આગળનો એક પાઠ છે જે પાઠનું નામ છે પદાર્થનું વર્ગીકરણ એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈ લઈશું. તો તમે અમારા વિડીયોને તમે જોવાનું ચૂકતા નહીં. અને જો મિત્રો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી ના હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને તમને જે ઘરે શીખ્યું ઓગસ્ટ માસનું અને એકમ કસોટીના જે પ્રશ્નપત્રો છે તેમનું સોલ્યુશન સૌ પ્રથમ મળી રહે. જય હિન્દ, અસ્તુ.